ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ किस हालत दे विच इस जंगलनुमा जगह दे विच रह रहे ने। डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर आ पर यह हिमाचल लगता है बिल्कुल ही जिवें हिमाचल च आ गए हुंदे असीं, क्योंकि पहाड़ी एरिया बिल्कुल असीं बहुत सारी पहाड़ी एरिया दे विच दी निकल के इत्थे पहुंचे आ। ते इस जंगल दे विच अज असीं तुहानूं एक इस तरह की जिंदगी नाल दा रूबरू करावांगे। इस तरह की एक तोशी भैन, तोशी भूआ, तोशी बेटी, इस पिंड दी भूआ भी है, इस पिंड दी धी है। ये 4 भैन भरा सी, कोई भी नहीं बचा, कल्ली रह गई, अखां तो अन्नी हो गई आ। 25-30 सालों तो मैंटली अपसैट आ, 25-30 सालों तो। अज तो 20 साल पहला कोई ट्रकों वाले ट्रक ते बिठा के लै गए इनू, बड़ा कुछ इन्हें झलिया विचारी ने, लोग दसदे आ। फिर दिल्ली तो इनू पिंड दे लोग लैके आए 14-15 साल पहला। 2 बच्चे होए सी, एक बेटा एक बेटी। जदों पहला बेटा वड्डा सी ते बेटी होई, उस तो बाद ये बेटी के जन्म समय मैंटली अपसैट हो गई। उस तो बाद घर वाले ने भी केयर करनी छड्डती। वो गिरफ्ट दे विच सीगा ना, हाँ जी, गिरफ्ट दे विच सीगा, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ BRO ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਗ੍ਰਿਫ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ बेटी भी इस दुनिया तो रखसत हो गई, उन्होंने भी डैथ हो गई, भरावां की भी डैथ हो गई, भैणां दी भाणजियां दी। अज इस घर दे विच इधर दी विंडो थाई दी आओ, असीं आए अज तलवाड़ा, असीं आए अज दतारपुर मंडी तलवाड़ा एरिया मशहूर है ना जी, ये हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट दतारपुर फेमस आ, कहते दतारपुर मंडी मशहूर एरिया। ते चेहरे ते नूर देखियो तोशी दे चेहरे ते कमरे दे हालात देखो, लीड़े पाए हुए कपड़े पाए हुए देखो। सत श्री अकाल मापा, ठीक हो? असीं आए सीगे जी तुहाडे कोले, की हो गया? बीमार काहतों हो गए? बुखार हो गया? कोई ना आपां दवाई लै लैने आ फिर। आ जाओ आ जाओ, आ हैगा नाल ओह आ बाई आ भैन भी आने तुहाडे। की ना तुहाडा, तुहानूं की नां ते जाणदे? शोक पप्पू आया जी, पप्पू नाल पप्पू प्रेम पप्पू आ भैन जी आ जा, चपला सीधियां पा कर कोई गल आ जा आ जा हां कोई गल नहीं आ जा, ते दवाई दवानी है ग्लव्स दे पानी है नहीं तैनूं तां है नहीं पानी। जटावां देखो जी किदां सिर दियां जटावां दे गुच्छे बने हुए ने। हे वाहिगुरू, माता ग्लव्स पा लो माता। कार दी कद्दी है चल कर दे कि किदां ये सरवाइव करते होने इत्थे, किदां अखां तो बिना आ दिने पानी भर के दिने जी, साफ करके ना पानी गिलास धो दिओ जी। की नाम है भैणे? आ दिओ पानी, आ लो आ 10 रुपए भी दिने, आ पानी की बोतल ले लो। कुछ भी नहीं ना थोड़ा हुंदा। भूआ है भूआ साडी। हां नहीं मेरी भैन है, सानू पता ही नहीं साडी भैन दी है। लो पप्पू का बोला मैं पछाणिया, पप्पू का बोला मैं नहीं नो के है पहाड़ी बोली अपने ना दा अच्छा अच्छा पहले नो दो मैं पाक बाल दे कर तेरू फड़
ਆ ਲੈ ਹੋਰ ਮੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ बड़ा खाती है समोसे खा के आई है ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੀ ਦੇਖਦਾ लकड़े दा भी लकड़े दा चावल बनाने चावल ਦਲਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਨਾ ਇਹ ਦਲਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਜੀ ਦਲਵਾਲੀ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਸੂਹਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਸ਼ੋਕ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਮਾਨ ਆ ਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ खड़ा मेरे को पकड़ा ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ नहीं करते कुछ भी और नहीं करते मैं सही है तो डर मत। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਬੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਔਰ ਸੂਟ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਹੀ ਬਲਗਮ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਦੇ खड़ी हो ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ चल हो गया ਤੇ ਭੂਆ ਕੀ ਖਾਏਂਗੀ ਅੱਜ ਸਮੋਸੇ ਖਾਏਂਗੀ ਸਮੋਸੇ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾ ਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ तेरा बुखार दिखना जरा ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੀ ਟੋਆ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਡਿੱਗੂਗਾ ਹਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਆ ਕਮਰਾ ਇਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਇਹੀ ਹੀਰੇ ਆ ਇਹੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆ ਬਿਸਤਰੇ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਰਾਣੇ ਰਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕੰਬਲ ਪਏ ਆ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਤੋਸ਼ੀ ਠਾਕੁਰ ਸੌਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਕਮਰਾ ਆ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਸਿੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੋਸ਼ੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੋਸ਼ੀ ਭੂਆ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਟੋਏ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਗਰੇ ਗਰਾਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਸ਼ੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਉਸ ਹੱਥ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗਲਬੱਕੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੋਸ਼ੀ ਭੈਣ ਆ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੋਸ਼ੀ ਘਬਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਮੈਨੂੰ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ 5-5 6 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਬੋਹੀਏ ਛਾਬੇ ਗਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਆ ਲਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਮਾਂ। ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ। ਹੈ ਜੀ 50 ਦਾ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਬੇਬੇ। ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ ਆ ਇਹ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 100 ਦਾ ਨਹੀਂ 150 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 200 ਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਦਾ ਖਰਚ ਲਓ। ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਮਾਸਕ ਕਢਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਬੇਬੇ। ਬੁਖਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵਾਹ ਰੱਬਾ। ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਬੂਆ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਥੋੜੇ ਹਟਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਗ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਥੋੜੀ? ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ। ਚਾਚਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹੀ ਲਾਗਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਿਆਂ ਚੋਂ ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਤੋਸ਼ੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਰੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਸ਼ੀ ਭੂਆ। ਭੈਣੀ ਆ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਜੂ ਗੰਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਨੰਬਰ। ਆ ਬੇਬੇ ਇੰਨੇ ਗੰਡੇ ਤਰਬੂਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਭੂਆ ਠੀਕ ਆ। ਅਸਲੀ ਭਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਤੀ ਆ ਨਾ ਬਲਬ ਨਾ ਪੱਖਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਘੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੇਬੇ ਜਾ ਕੇ ਹਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਈ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਭੂਆ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਭਤੀਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੱਥ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੋ ਕੋਈ ਆ ਕੇ। ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਦੀਪਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਰ ਘਰ ਚ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ। ਘਰ ਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ
ਕੀ ਇਹ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਂਝੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਐ ਰੁਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਬਈ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਡਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾਈ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ। 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਇੱਕ ਭੈਣ, 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਭਰਾ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭੈਣ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗਈ ਉਦਣ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? MLA ਕਿਹੜਾ ਇੱਧਰ? ਐਮਐਲਏ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਬਾਈ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਵਾਉਂਦਾ? ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਵਨ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਤਾਰਪੁਰ ਮੰਡੀ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਤਾਰਪੁਰ ਮੰਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੰਨਿਆ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ? ਥੁੱਕਣਾ? ਹਾਂ ਪਤੀਲੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤੀਲੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਆਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਓ ਜੀ ਫੋਨ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆ ਫੋਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਚੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੂੰ? 5 ਮੀਲ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਣ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਈ ਮਿਲਣ? ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ